اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ وہ اردو کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی، وہ اردو کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی، جہاں سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو بول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ اور شاعر نے یہاں تک کہا ہے کہ احمد پاک کی خاطر تھا خدا کو منظور، احمد پاک کی خاطر تھا خدا کو منظور، ورنہ قرآن بھی اترتا بزبان اردو، ورنہ قرآن بھی اترتا بزبان اردو۔ ناظرین آداب، السلام علیکم۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے اردو زبان اور اس کی اہمیت۔ اردو زبان صرف زبان ہی نہیں ہے، ایک تہذیب کا نام ہے، ایک ثقافت کا نام ہے۔ اردو نہایت شیریں اور شائستگی کا ایک مظہر ہے۔ اردو سیکھنا اردو کے بقا اور اردو کے تحفظ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہماری تہذیب کی بقا اور ہماری تہذیب کے تحفظ کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ ہم لوگ آج اردو سے طرح طرح کی وجوہات کی بنا پر دور ہوتے جا رہے ہیں، جیسے ہمارے بچوں کا ایسے اداروں میں تعلیم حاصل کرنا جہاں سرے سے اردو ہے ہی نہیں۔ بلا شبہ کچھ ایسے اچھے ادارے ہیں جو عصری علوم اور ماڈرن اسٹڈیز کی بہت اچھی تعلیم دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہاں اردو نہیں ہے۔ چنانچہ ہم اس کو اپنا عذر بنا کر اور بہانہ بنا کر خود بھی اردو سے دور ہو رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اردو سے دور کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ یہ زبان کئی صدیوں اور کئی سو سال میں پروان چڑھی ہے اور اس صورت میں آئی ہے، اور کیسے کیسے ہمارے شعراء اور ہمارے مصنفین اور ادبا اور اردو زبان کے ماہرین، ایک لمبی فہرست ہے۔ میں اگر آپ کو بتانے لگوں تو آپ سمجھیے کہ آزادی سے پہلے غیر مسلم بھی اردو کو سیکھتے تھے۔ اگر اور ہم 100 سال پہلے چلے جائیں تو وہ نہ صرف اردو بلکہ عربی اور فارسی بھی سیکھتے تھے۔ چنانچہ ایسے لوگوں پر کتابیں لکھی گئی ہیں جو اردو کے شاعر اور اردو کے مصنفین، داستان گو، ناول نگار، افسانہ نویس، سوانح عمری کے لکھنے والے، غزل گو شاعر، قصیدہ گو شاعر، مثنوی اور مرثیہ گو شاعر، گویا کہ اردو جو ہے وہ نہ صرف مسلم ہی سیکھتے تھے بلکہ غیر مسلم، جس میں سکھ برادران، اہل ہنود اور آپ کے دیگر جو اقوام ہندوستان میں اور ہند بر صغیر میں رہی ہیں، وہ سب کے سب اردو جانتے تھے۔ اگر آپ پچھلے 20 سال 30 سال پہلے جائیں تو آپ کو کوئی ایسا خواندہ اور کوئی ایسا ایجوکیٹڈ مسلمان نہیں ملے گا جو اردو نہ جانتا ہو۔ لیکن اب بہت حیرت اور تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ ہماری جو نسل نو ہے وہ بہت فخریہ انداز سے کہتی ہے کہ میری انگریزی تو بہت اچھی ہے، میری ہندی تو بہت اچھی ہے، لیکن مجھے اردو نہیں آتی۔ بہت دکھ جب ہوتا ہے جب ہمارے کچھ شعراء جب مشاعروں میں غزل پڑھنے آتے ہیں اور اپنا کلام سنانے آتے ہیں، جب ان کا پرچہ دیکھا جاتا ہے اور وہ کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جاتا ہے تو وہ ان کا کلام ہندی میں لکھا ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ دکھ جب ہوتا ہے جب ہم مساجد میں جاتے ہیں اور ایسی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، وہاں مختلف ہدایات ہندی میں لکھی ہوتی ہیں۔ پانی کا صحیح استعمال کریں، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں دائیں پیر سے داخل ہوں، مسجد میں شور نہ کریں، ایسا نہ کریں، یہ سب باتیں ہندی میں لکھی ہوتی ہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے ہم لوگ خود اپنے ہاتھوں اردو زبان کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ میری آپ سے چند گزارشات ہیں اور چند عرض ہیں اور درخواست ہیں کہ آپ اردو کو خود بھی سیکھیں۔ آپ خواہ کسی عمر میں بھی ہیں، آپ ہو سکتا ہے بزرگ ہوں، ہو سکتا ہے جوان ہوں، اور ہو سکتا ہے تعلیم حاصل کر رہے ہوں، کسی ادارے سے وابستہ ہوں۔
बिलाशुबा आपके इदारे में उर्दू हो ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उसको एक एहतमाम के साथ और उसके लिए आप उसको अपने लिए लाज़िम कर लें और उसको सीखें। उर्दू का एक ऐसा टारगेट बनाएँ, ऐसा नहीं कि बच्चा स्कूल में उर्दू पढ़ता है, उर्दू ही तो है, चलो पास ही तो होना है, चलो इसमें तो ग्रेड आता है, इसमें आमतौर पर फ़ेल नहीं करते। ये हदफ ना रखें, बल्कि हमारा हदफ ये हो कि जिस तरह से हम अंग्रेज़ी, मैथ, साइंस में हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा 100% लाए और 100 में से 100 लाए, हम उर्दू को भी ऐसा ही हदफ बनाएं। चुनाचे अच्छी उर्दू बोलने की कोशिश करें, लिखने की कोशिश करें और उर्दू का एक खुशगवार माहौल घर में कायम करें। उर्दू का अखबार घर में आए, उर्दू में चीज़ें लिखी जाएं। हमारे ज़माने में हमें याद है, हमारे वालिद साहब उर्दू में अल्लामा इकबाल के अशआर सुनाया करते थे। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। चुनाचे हमारी वालदा मोहतरमा भी उर्दू के मुख्तलिफ शुअरा के अशआर सुनाती थी, नानी सुनाती थी, नाना शायर थे। तो उससे उर्दू से हमें खास लगाव, एक खास ताल्लुक और रग़बत पैदा हुई। चुनाचे हमने उर्दू की छोटी-छोटी किताबें पढ़नी शुरू की और उससे अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू ज़बान को सीखने, जानने, उसकी अहमियत को समझने, उसकी शीरीनी को महसूस करने का बहुत करीब से मौका मिला। और आज हम इस बात पर बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं जब हम किसी को देखते हैं कि वो उर्दू ज़बान का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है और वो तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी उसकी सही नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है, तो हमें इस बात की खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे माहौल में परवान चढ़े और हमारी परवरिश हुई जहां हम उर्दू को सही सीख सके और सही पढ़ना जान सके, लिखना जान सके। गो के उर्दू की तालीम में और उर्दू के सीखने में दीनी कुतुब का बहुत ज़्यादा हिस्सा रहा। अदबी कुतुब कम पढ़ी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अदब में जो क्लासिकी शायरी है और जो आपके कदीम दौर की है और अहद वुस्ता की है और जदीद अहद की है, उसे भी बहुत करीब से पढ़ने का मौका मिला। तो मेरी आप सभी से यही दरख्वास्त है कि उर्दू ज़बान को सीखें, उसे अपना शिआर बनाएं। आप देखिए, जो कौमें अपनी ज़बान को ज़िंदा नहीं रख पाती, वो खुद मुर्दा हो जाती हैं, वो दूसरी तहजीब में ढल जाती हैं, दूसरे रंग में ढल जाती हैं। आप देखिए कैसी मिसाल है कि चीन के लोग कहीं भी रहें, लेकिन वो अपनी ज़बान को ज़रूर याद रखते हैं। चीन कैसा जिंदा मुल्क है और कैसा तरक्की याफ्ता मुल्क है कि हमारे मुल्कों में और हमारे शहरों में देखिए, किसी शहर में 2, किसी में 5, किसी में 10 चीनी होंगे, लेकिन हमारे यहाँ स्कूलों में एक्स्ट्रा और एडिशनल लैंग्वेज के तौर पर, जायद ज़बान के तौर पर चीनी ज़बान पढ़ाई जाती है और लोग कितना खर्चा करके उसको पढ़ते हैं। इससे भी अहम और बड़ी मिसाल यहूदियों की है, जो अपनी ज़बान हिब्रू या इब्रानी ज़बान को बताते हैं, जिसमें तौरेत भी नाजिल हुई, जिसमें ज़बूर भी नाजिल हुई, गोया के 2 आसमानी किताबें उसमें नाजिल हुई। वो लोग, उनका हज़ारों साल तक कोई मुल्क नहीं था, वो भटकते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़बान को ज़िंदा रखा और जब उन्होंने इसराइल मुल्क को कायम कर लिया, तो वहाँ पर न सिर्फ ये कि मजहबी और बोलचाल और दफ्तरी ज़बान को इब्रानी या हिब्रू बनाया, बल्कि साइंस और मेडिकल और टेक्नोलॉजी और उनके यहाँ के जितने काम हैं वो हिब्रू ज़बान में और इब्रानी ज़बान में होते हैं और उन्होंने उसको ज़िंदा कर दिखाया। चुनाचे वो कौम भी ज़िंदा है और वो उनकी तहजीब भी ज़िंदा है और उनकी ज़बान भी ज़िंदा है। तो मैं बस इन्हीं चंद अल्फाज और कलिमात के साथ आपसे रुखसत होता हूँ कि उर्दू ज़बान के बका और तहफ़्फ़ुज़ में हम सब का हिस्सा है, हम सब की ज़िम्मेदारी है, जिसको हम निहायत खूबी और हुस्न को साथ अंजाम देंगे तो इंशाअल्लाह उसका बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम।